குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 10th கிளாஸினுடைய பயாலஜினுடைய இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், ரைட் எ நோட் ஆன் மீசோஃபைல். ஆன்சர் என்னன்னா டிஷ்யூ பெட்வீன் அப்பர் அண்ட் லோயர் எபிடெர்மிஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து நேம் 3 பேசிக் டிஷ்யூ சிஸ்டம்ஸ். என்னென்னா எபிடெர்மல், கிரவுண்டு, வாஸ்குலர். நெக்ஸ்ட்டு what is the photosynthesis? Where in a cell does it occur? Green plants, algae use the energy from sunlight to prepare their own food. Takes place in a chloroplast. Next question, what is a respiratory quotient? Respiratory quotient is nothing but volume of the CO2 liberated by volume of O2 consumed. Next question, write the reactions for photosynthesis. Carbon dioxide plus H2O, CO2 plus H2O, light, chlorophyll, நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா C6H12O6 plus H2O plus O2. This is a photosynthesis reactions. Next, monocot root and dicot root. Compare monocot, dicot. Xylem மோனோகாட்டில் எப்படி இருக்குன்னா பாலியார்ச், டைகாட்டில் டெட்ரார்ச். கேம்பியம் வந்து மோனோகாட்டில் ஆப்சண்ட்டு, டைகாட்டில் ப்ரெசண்ட்டு. பித் வந்து ப்ரெசண்ட்டு, டைகாட்டில் ஆப்சண்ட்டு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, மோனோகாட்டுக்கு மெய்ஸு, டைகாட்டுக்கு பீன். நெக்ஸ்ட், அரோபிக் அண்ட் அனரோபிக் ரெசிப்ரேஷன். அரோபிக் ரெசிப்ரேஷன், அனரோபிக் ரெசிப்ரேஷன் பாயிண்ட்ஸ் ஆன்சர் பாருங்கள். வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜன், இது வித்தவுட் ஆக்சிஜன். இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அரபிக் ரெசிப்ரேஷன். அனரபிக் வந்து சிம்பிளாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு டென்டல் ஃபார்முலா ஆஃப் ரேபிட் 2033/1023. நெக்ஸ்ட், ஹவ் இஸ் டயஸ்டமா ஃபார்ம்ட் இன் ரேபிட்? கேப் பெட்வீன் இன்சிசர் அண்ட் ப்ரீமோலார். ஒய் இஸ் த டீத் ஆஃப் ரேபிட் கால்ட் எட்ரோடன்ட்? டீத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். அவ்வளோதான் ஆன்சரு. நெக்ஸ்ட்டு, ஹவு டஸ் லீச் சக் பிளட் ஃப்ரம் host? Leech makes a Y-shaped mark in the skin of the host. It has 3 jaws in the mouth. Next question கவனிங்க. Why the rings of cartilage found in trachea of rabbit heap in the passage of air? All the answer. Sorry, help in the passage of air. Next, list out the parasitic adaptations in leech. Blood is sucked by baryons. It has 3 jaws in the mouth. Make a Y-shaped mark in the skin of the host. Next question, how does locomotion takes place in leech? Looping movement. Answer on the looping movement and is swimming down. Next, why is the circulations in man referred as a double circulation? Answer paranga. Blood circulates twice through the heart in one complete cycle. What are a heart sound? Everyone know heart sound, lap tap. Closure and opening of the valves makes the sound lap tap. Next question, what is the importance of valve in heart? Heartல என்னென்ன importance valve இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஆன்சர் பாருங்கள். flow of blood in a single directions. ஸோ எப்பவுமே வந்து ஹார்ட்டில் வந்து blood வந்து சிங்கிள் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகும். prevent back flow of blood. ஸோ நம்மளுடைய அந்த blood வந்து பேக் வரக்கூடாது. நெக்ஸ்ட், who discovered RH factor? Why was it named so? Landisner and Wegener. ஸோ எதில் ரிசர்ச் பண்ணாங்கன்னா ரியாசஸ்ன்ற மங்கியில். நெக்ஸ்ட், why is the senatorial node called the pacemaker of heart? ஏன் நமக்கு இந்த ஹார்ட்டில் பேஸ் மேக்கர்லாம் இது பண்ணுறேன்னு வாங்க. அது என்ன ரீசன்னா ஸ்டிமுலேட் த ஹார்ட் மசில்ஸ் டு கான்ட்ராக்ட். Next, what is transpiration? Give the importance. So evaporations of water in plants in the leaves cools the leaves. So, next, transport minerals from soil. Next question, enumerate the functions of blood. So இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா functions of blood. First one வந்து transport of gases, transport of food, transport of hormones and transport of urea act as a buffer. Next,
நேம் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த இன்பிரைன். ஸோ இன்பிரைனில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். செரிபெல்லம், பான்ஸ், மெடுல்லா ஆப்லாங்கா. நெக்ஸ்ட், what are the structures involved in the protections of brain? Dura mater, pia mater, arachnoid membrane. Next, define reflex arc. Reflex arc is nothing but pathway taken by nerve impulse to carry out reflex action. Next na பார்க்க போறோம்னா, next question, voluntary and involuntary actions. Voluntary action, involuntary actions பாருங்க, under the control of our will, அது voluntary. கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலனா அது involuntary actions. So example are given, control by cerebellum, control by hypothalamus. Voluntary actionக்கு வந்து cerebellத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். Involuntary actionக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து hypothalamus. Next, what is a bolting? Sudden shoot elongation followed by flowering. So அதுதான் bolting என்றாங்க. Next, what are chemical messengers? Hormone produced by endocrine gland. Next question, what are the difference between endocrine and exocrine gland? ஒன்றுமே இல்லை, ரெண்டு பாயிண்ட் தான். ஒன்று டக்லஸ் கிளாண்டு, இது ஸ்பெசிஃபிக் கிளாண்டு. இங்கே வந்து ஹார்மோன்ஸ், இங்கே என்சைம்ஸ். நெக்ஸ்ட், ஒய் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ரெஃபர்ட் ஆஸ் பர்சனாலிட்டி ஹார்மோன்? தைராய்டு ஹார்மோனை நம்ம ஏன் பர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் சொல்கிறோன்னா, எசென்ஷியல் ஃபார் ஃபிசிக்கல், மென்டல் அண்ட் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது. அதனால தான் தைராய்டு ஹார்மோன் நம்ம பர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட், விச் ஹார்மோன் ரிக்வைர்ஸ் அயோடின் ஃபார் இட்ஸ் ஃபார்மேஷன்ஸ்? ஸோ நமக்கு இந்த அயோடின் டிஃபிஷியன்சி இருந்தால் என்னென்ன வரும்னா, தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் காய்டர். ஸோ அயோடின் டிஃபிஷியன்சி இருக்கும்போது நமக்கு தைராய்டு வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகும், அதனால் காய்டர் இந்த டிசீஸ் வரும். நெக்ஸ்ட், write the physiological effects of the gibberellin. Sudden shoot elongation followed by flowering. ரெண்டாவது elongations of internode. மூணாவது பாயிண்ட் வந்து formations of seedless fruits. நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறோம், compare binary fission and multiple fission. 2 daughter cells are produced, அது வந்து primary fission. Multiple daughter cells produce பண்ணால் அது multiple fission. Next, define trivial fusion. One sperm fuses with egg and forms a diploid zygote. Other sperms fuses with the secondary nucleus to form nucleus. This is trivial fusion. Next, what is a colostrum? How is milk productions of regulated? Milk produced from the breast in 3 days after childbirth. குழந்தை பிறந்து 3வது நாள்லேருந்து மில்க் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும்ன்றாங்க. நெக்ஸ்ட், ஐடென்டிஃபை தி பார்ட்ஸ் ABCD. ஏன்றது எக்ஸைன், பின்றது என்டைம், சி வந்து ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸ், டி வந்து வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ். நெக்ஸ்ட், ஒய் ஆர் ஹியூமன் அவுட் சைட் ஆஃப் த அப்டாமினல் கேவிட்டி? ஸோ மெயின் ரீசன் வந்து ஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷன்ஸ் ரிக்வைர்ஸ் ஏ லோ டெம்பரேச்சர். ஓகேங்களா? ஸோ அப்டாமினல் கேவிட்டிக்கு ஏன் இந்த டெஸ்டஸ் வெளியே அமைஞ்சிருக்குன்னா, ஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷன்ஸ் ரிக்வைர்ஸ் லோ டெம்பரேச்சரில் தான் ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். நெக்ஸ்ட், வை டிட் மெண்டல் செலக்ட் பி பிளான்ட்? ஒன்று செல்ஃப் பாலினேட்டிங் நடக்குது, பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர். ஸோ அதனால தான் மெண்டல் வந்து பி பிளான்ட்டை எடுத்திருக்காரு. நெக்ஸ்ட், வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபினோடைப் அண்ட் ஜினோடைப்? ஃபினோடைப்ன்றது என்னன்னா எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் ட்ரைட். ஜினோடைப்ன்றது ஜெனட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஆர்கானிசம். நெக்ஸ்ட், வாட் ஆர் அல்லோசோம்ஸ்? Next, what are allosome? Yeah. Determine the sex of an individual. அதுதான் allosome சொல்றோம். Next, what are Okazaki fragment? Short segment of DNA molecule தான் Okazaki fragment சொல்றோம். Next, degenerate wing of kiwi adequate characters. The organ is not used for long time. Next, why Archaeopteryx considered to be connecting link? The Archaeopteryx நம்ம ஏன் connecting link சொல்றோம்னா, it had a wings like a bird, it had a long tail, conical teeth like a reptile. Next, define ethnobotany and write importance
என்னென்னலாம் எத்தனோபாட்னி அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸ்டடி ஆஃப் ரீஜன்ஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் த யூஷஸ் த்ரூ தி ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் ஆஃப் த லோக்கல் பீப்புள். ஹவு கேன் யூ டிட்டர்மைன் தி ஏஜ் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ்? டிட்டர்மைன் பை ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெண்டாவது டைம் கால்குலேட்டட் பை அமௌண்ட் ஆஃப் C40. நெக்ஸ்ட் நேம் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ். ஒன்று எம்ப்ரானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ், another one வந்து adult stem cell. Define genetic engineering. Transfer of genes from one organism to another organism to create new DNA. That is a genetic engineering. Name the two maize hybrids rich in amino acid lysine. ஒன்று வந்து புரோட்டீனா, இன்னொன்று சக்தி. Next, distinguish between somatic gene therapy, germline gene therapy. somatic gene therapy na replacement of defective gene in somatic cell. அதுவே வந்து germline gene theory ல என்ன சொல்றாங்கன்னா replacement of by defective gene in germ cells. Next, state applications of DNA, fingerprinting and next paternity test, crime investigation. So இங்கெல்லாம் நமக்கு fingerprint யூஸ் ஆகுதுன்றாங்க. Next, differentiate outbreeding, inbreeding. Outbreeding na mating of unrelated animals. Mating of unrelated animals. அது inbreeding na mating of related animals. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இதனுடைய PDF வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் தி பெஸ்ட், நல்லா எழுதுங்க 10th சயின்ஸ் எக்ஸாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பாய்.